الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے متعلق عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ ای وی ایم کا تعلق کسی انٹرنیٹ سے نہیں تو وہ ہیک کیسے ہوگی؟ ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کو ای وی ایم سے کیوں کرنٹ لگ رہا ہے۔ یہ بھی کہا کہ یہ وقت اپوزیشن کے لیے گریبان میں جھانکنے کا ہے۔ مزید کیا کہا آپ بھی دیکھیے۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے حوالے سے بہت ساری باتیں پھیلائی گئیں، جھوٹ پھیلائے گئے، من گھڑت قصے پھیلائے گئے تاکہ عوام کو گمراہ کیا جا سکے اور لوگوں میں یہ تاثر پھیلایا جا سکے کہ یہ مشین دنیا میں استعمال نہیں ہوتی۔ کیوں ان کو ان مشینوں سے ہاتھ لگاتے ہوئے کرنٹ لگتا ہے اور کیوں یہ مشینوں کا نام لینے سے بھی گھبراتے ہیں؟ ہم آج تک یہ کہتے آئے کہ جب آپ آٹومیشن لے کے آئیں گے، جب آپ ٹیکنالوجی لے کے آئیں گے تو کام شفاف ہوگا، اکاؤنٹیبلٹی بڑھے گی، ٹرانسپیرنسی بڑھے گی۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ ووٹنگ کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں الیکٹرانکس کی اور ٹیکنالوجی کی تو یہاں پر ہمارا آرگومنٹ یکا یک بدل جاتا ہے؟ یہ کیسی ٹیکنالوجی ہے جس سے الیکشن کی شفافیت پہ سوال اٹھتے ہیں؟ ایک مشین کو ہیک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس مشین سے آپ کا رابطہ ہو یا وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہو، اس میں کوئی نیٹ ورک نہیں ہے، کوئی انٹرنیٹ نہیں ہے، تو آپ نے اس کو کیا ہوا کے زور پہ ہیک کرنا ہے؟ تو یہ اس قسم کی لاجک جو ہے اس سے عوام کو بہکایا نہیں جا سکتا۔ جب آپ مشین پر ووٹ ڈالیں گے تو ساتھ ہی پرنٹر سے ایک صفحہ نکلے گا، اس صفحے کے اوپر آپ کا ووٹ پرنٹڈ ہوگا اس انتخابی نشان کے سامنے جس کو آپ نے ووٹ دیا ہے۔ ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور کی گفتگو آپ ملاحظہ کر رہے تھے۔ بات کریں گے گیس بحران کی۔ کراچی میں گیس کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ لیاری کے مختلف علاقوں میں گیس کی بندش جاری ہے، جبکہ کچھ علاقوں میں تو برائے نام ہی گیس آتی ہے، جس کے باعث خواتین کو کھانا پکانے میں شدید دشواری کا سامنا ہے۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ 92 نیوز فیاض یونس سے۔ فیاض بتائے گا شہریوں کو دشواری کا سامنا کرنا پڑا ہے گیس لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے؟ جی بالکل، اس وقت میں لیاری میں موجود ہوں۔ کراچی میں بھی سردیاں آئی نہیں ہیں تو اس سے پہلے کراچی کے مختلف علاقوں میں جو ہے سوئی گیس کی قلت کی شکایات بڑھتی جا رہی ہیں۔ لیاری کے مختلف سیکٹرز کے جو رہائشی افراد ہیں یہ کہتے ہیں کہ صبح جب یہ اٹھتے ہیں تو جو گیس پریشر ہے وہ کافی زیادہ کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو لوگ صبح گھروں سے باہر جاتے ہیں تو ان کو جو ہے ناشتہ کرنے کے لیے ہوٹلوں کا رخ کرنا پڑتا ہے۔ آج اتوار کا روز ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی زیادہ ہوٹلوں پر جو نان کی دکان ہے ان پر رش ہے۔ شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ صبح میں گیس کا پریشر کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اب متبادل سلنڈرز خرید رہے ہیں تاکہ گھروں میں اپنا ناشتہ اور کھانا تیار کر سکیں۔ کہ شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ جیسی کراچی میں اگر وہ کہتے ہیں کہ سردیاں بڑھیں گی تو گیس پریشر اگر مزید کم ہوا تو ان کی مشکلات میں کافی زیادہ اضافہ ہوگا، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو سلنڈر خرید رہے ہیں وہ کافی زیادہ مہنگے ہیں، تو فوری طور پر جو ہے وفاقی حکومت اس چیز کا نوٹس لے۔ اگر ہم بات کریں تو یہ گیس پریشر میں کمی کی جو شکایت ہے وہ کراچی کے مختلف علاقوں سے آ رہی ہے، جس میں لیاری، ملیر، گلشن حدید فیز 1، پپری کا علاقہ ہے، شاہ ٹاؤن کا علاقہ ہے، دیگر علاقے ہیں جہاں سے کافی زیادہ شکایتیں سامنے آ رہی ہیں۔ جی بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ کراچی کے بعد لاہور کا رخ کریں گے، جہاں گیس کی لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہونے لگا ہے۔ تندوروں پر گیس کی عدم فراہمی کے باعث ایل پی جی سلنڈر استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے نمائندے ذیشان ملک سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ ذیشان ملک بتائے گا لاہور میں بھی ایسی ہی صورتحال ہے، گیس نہیں آ رہی، صارفین پریشان ہیں؟ جی بالکل، گیس بحران شدت اختیار کرنے لگا ہے۔ لاہور میں کئی مقامات پہ گیس کی فراہمی نہیں موصول ہو رہی، پریشر کم ہے۔ اس وقت میں ایک تندور پہ موجود ہوں جہاں پہ گیس لوڈ شیڈنگ کے باعث ایل پی جی سلنڈر کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور تندور کے مالک میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ گیس وقفے سے آ رہی ہے اور کبھی بند ہو رہی ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ بہتر احکامات کرے، اور کافی محلے دار بھی تنگ ہوئے ہیں، کبھی گیس آ رہی ہے کبھی جا رہی ہے، اور حکومت کو چاہیے کچھ اس کا کوئی نہ کوئی احکامات کرے۔ جی بالکل، جیسے کہ آپ نے سنا، ان کا کہنا تھا کہ حکومت کو چاہیے کہ گیس کی جو فراہمی اس کی یقینی بنایا جائے۔ یہاں پہ کئی انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، لوگ بھی خاصے پریشان ہیں۔ ہم نے بھی لوگوں سے بات کی تو لوگوں کا یہی مطالبہ ہے کہ ابھی سردیوں کا آغاز ہے اور حکومت کو چاہیے کہ گیس کی جو فراہمی ہے اس کے لیے انتظامات کرے تاکہ آگے سردیوں میں جب اضافہ ہوگا تو انہیں مشکل نہ پیش آئے۔ جی ذیشان ملک، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اسی بارے میں مزید بات کریں ناظرین، لاہور میں گیس لوڈ شیڈنگ جاری ہے، گیس کا پریشر بہت کم ہے، گھریلو صارفین بھی پریشان ہیں۔ لاہور کے مکینوں کا کہنا ہے کہ ہوٹلز کا کھانا خرید نہیں سکتے، سلنڈر بھی قوت خرید سے باہر ہیں، حکومت مسئلے کے حل کے لیے اقدامات اٹھائے۔
गैस नहीं आ रही घरों में, कम गैस आ रही है। ठीक है, मैं सुबह 200 की सिलेंडर भरवा के लेके आया हूँ। तो अभी तो शुरू हुई हैं सर्दियाँ, तो आगे क्या होगा? तो लोग तो अभी टेंशन में हैं, गैस नहीं आ रही, परेशान है, रोटी महंगी चल रही है। में बहुत प्रॉब्लम, बहुत मसला मसाइल आ रहे हैं, इसलिए जो खाना सुबह का और शाम का दोपहर का वो हम घर से नहीं खा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास गैस नहीं है, हम कहाँ से खाएंगे। गैस की बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है और हुकूमत को सोचना चाहिए, घरेलू में बहुत तंग हुए हैं। हमारे इलाके में गैस की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, अवाम बहुत परेशान है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं नाजरीन कि आईटी बरामदात में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। आईटी बरामदात में $596 मिलियन का इजाफा हुआ है। जुलाई से अक्टूबर तक आईटी एक्सपोर्ट $830 मिलियन तक पहुंच गई। एक्सपोर्ट में टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स और इंफॉर्मेशन सर्विसेज शामिल हैं, जबकि गुज़िश्ता साल आईटी एक्सपोर्ट $423 मिलियन रही। पाकिस्तान में 6000 आईटी कंपनीज़ बन चुकी। कंपनीज़ 100 ममालिक को एक्सपोर्ट करती हैं। कंप्यूटर सर्विसेज और कॉल सेंटर सर्विसेज की एक्सपोर्ट्स शामिल हैं। जुलाई 2021 से अक्टूबर 2021 तक इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की एक्सपोर्ट में रिकॉर्ड इजाफा। इन एक्सपोर्ट्स में टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स, इंफॉर्मेशन सर्विसेज शामिल हैं। इन अशिया की एक्सपोर्ट्स $830 मिलियन तक पहुंच गई, जिनमें $596 मिलियन का इजाफा हुआ है। वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आदाद शुमार के मुताबिक $630 मिलियन की एक्सपोर्ट टेलीकम्युनिकेशन के शोबे में हुई, जो कुल एक्सपोर्ट का 76% है। गुज़श्ता साल ये एक्सपोर्ट $423 मिलियन की हुई थी। हुकूमत ने IT से मुतल्लिका एक्सपोर्ट का टारगेट $5 अरब रखा है, जो 2023 में पूरा होने का इम्कान है। जारी आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में 6000 IT कंपनीज बन चुकी हैं, जो 100 ममालिक को एक्सपोर्ट करती हैं। इनमें कंप्यूटर सर्विसेज, कॉल सेंटर सर्विसेज की एक्सपोर्ट शामिल हैं। इन सर्विसेज में एक्सपोर्ट का इजाफा गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 47.4% हुआ। आईटी बरामदात में $596 मिलियन का इजाफा हुआ है। जुलाई से अक्टूबर तक आईटी एक्सपोर्ट $830 मिलियन तक पहुंच गई है। इस हवाले से नाज़रीन रिपोर्ट आपने देखी, मजीद बात करेंगे साबिक चेयरमैन पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन बाका सईद साहब से। बाका साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, आईटी बरामदात में इतना इजाफा कैसे मुमकिन हुआ? कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके बायस आईटी एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है? अस्सलाम वालेकुम जी। इसमें ये इस साल हमारा ऑलरेडी टारगेट था और हमें आइडिया था कि ये इस साल तकरीबन $3.2 बिलियन को टच करेगा। पिछले साल ये $2.1 बिलियन था। इसमें जो बड़ी वजह इस वक्त ये है कि पूरी दुनिया में एक लोगों की, प्रोग्रामर्स की जो आईटी में काम करते हैं, उनकी शॉर्टेज बहुत क्रिएटेड है और तमाम मुल्क जो हैं उस शॉर्टेज को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमारे कंपेटिटर, हमारा हमसाए ममालिक भी शामिल हैं और पाकिस्तान की कंपनीज भी शामिल हैं। तो इस वक्त दुनिया में समझें कि 1 मिलियन से 1.5 मिलियन जॉब सिर्फ अमेरिका में है और आईटी कंपनीज क्योंकि बाहर लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, तो इसलिए आईटी कंपनीज की डिमांड ज़्यादा है। इसमें जो सबसे बड़ा अमल शामिल है, डेफिनेटली इस वक्त हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंडस्ट्री का, वो यही है कि हम कितनी जॉब्स इंटरनेशनली फिल कर सकते हैं। अगर हम 1 लाख लोगों को भी सालाना तैयार कर लें और उन्हें तैयार करके इंटरनेशनली बिल कर दें, तो हम अपनी एक्सपोर्ट $3.2 बिलियन से ज़्यादा, ये शायद $4 to 5 बिलियन का टारगेट जो है बहुत जल्दी अचीव कर सकते हैं। इस वक्त सिर्फ दौड़ इस चीज़ की है कि हम कितनी जल्दी ये लोग तैयार कर सकते हैं और कितनी जल्दी इंटरनेशनल कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। जी बाका साहब, ये फरमाइएगा, जैसे आपने कहा कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हमें आईटी एक्सपर्ट्स को भेजना होगा, तो जो डिमांड है उसके मुताबिक हम सप्लाई पूरी कर रहे हैं और इस शोबे में कौन सी मुश्किलात दरपेश हैं जिनके हल होने से ये शोबा मज़ीद आगे बढ़ सकता है? इसमें सबसे बड़ा जो मसला है जी, वो ये है कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे क्वालिटी का, रिसोर्स का प्रॉब्लम है और उसमें जो हमारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो तो ठीक हैं, लेकिन हम तकरीबन 25,000 ग्रेजुएट सालाना आईटी का प्रोड्यूस करें, जिसमें से समझें कि सिर्फ आईटी इंडस्ट्री में 5,000 लोग जो हैं हम एम्प्लॉय कर पाते हैं और बाकी को हमें बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव ट्रेनिंग देनी पड़ती है। तो ये एक हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया भी है कि 20,000 बच्चा जो 4 साल लगा के यूनिवर्सिटी से आ रहा है, उसको हमें फिर 6 महीने लगा के, 8 महीने लगा के तैयार करना पड़ता है। तो इसमें हमें HEC के लेवल पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, हमें अपनी यूनिवर्सिटीज़ को अपग्रेड करने की ज़रूरत है और बनाने की भी ज़रूरत है। इसके अलावा पूरी दुनिया में ये हो रहा है कि लोग इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल इंजीनियर जो हैं वो 6-6 महीने के शॉर्ट कोर्सेज़ करके, प्रोग्रामिंग के कोर्सेज़ करके इंडस्ट्री में, आईटी इंडस्ट्री में आ रहे हैं और उनको अच्छी जॉब्स मिल रही हैं, लाइक 80,000, 90,000 लाख। हमारी कई कंपनीज़ भी ये काम कर रही हैं। तो इसमें हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को देखना पड़ेगा। हमारे पास एक बहुत बड़ा यूथ का हमारे पास मौजूद है जो कि अनएम्प्लॉयड है और अगर हम इनको अच्छी स्किल्स दे के साल 6 महीने में ट्रेन कर सकते हैं, तो ये गवर्नमेंट के लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि ये इन लोगों को तैयार करें और आईटी इंडस्ट्री के लिए रेडी करें ताकि ये इनको हम इंटरनेशनली बिल कर सकें।
اور ڈیفینیٹلی پھر ہمارے جو لوور لیول ایجوکیشن پہ تو بے شمار پرابلمز ہیں، کیونکہ ہمارے جو بچے ہیں ان کو انالیٹیکل سکلز اور اس طرح کی چیزیں، اسٹیم پروگرامنگ، پوری دنیا میں اسٹیم کا چل رہا ہے، بچوں کو اسکولوں اور کالجوں میں پروگرامنگ سکھائی جا رہی ہے. تو ہمیں ان چیزوں پہ آئی تھنک ایمرجنسی بنیاد پہ کام کرنا پڑے گا. اور یہ آئی تھنک جو پرائم منسٹر کا ویژن ہے جابز دینے کا، اس کے لیے گلوبلی آئی تھنک ایک بہت بڑی اپرچونٹی کریٹ ہوئی ہے، جس کو ہمیں ایز اے ملک جو ہے ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی اس طریقہ کار کو تبدیل کرنا ہوگا، مزید پریکٹیکل اپروچ اپنانی ہوگی. بہت شکریہ. سابق چیئرمین پاکستان سافٹ ویئر ہاؤس ایسوسی ایشن بارکاں سعید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. لاہور کی فضا پر اسموک کا قبضہ، سانس لینا محال ہو گیا. شہر کا اوسطن ایئر کوالٹی انڈیکس 334 ریکارڈ کیا گیا ہے. لاہور سے ہی آپ کو یہ رپورٹ دکھائیں گے. صوبائی دارالحکومت کی فضا بدستور آلودہ، شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 334 ہو گیا. محکمہ تحفظ ماحولیات کے مطابق اسمبلی ہال پر ایئر کوالٹی انڈیکس 422 ریکارڈ کیا گیا. نیشنل ہاکی اسٹیڈیم کا ایئر کوالٹی انڈیکس 391 ریکارڈ کیا گیا. ٹاؤن ہال کے علاقے میں ایئر کوالٹی انڈیکس 221، جبکہ ٹاؤن شپ سیکٹر 2 میں AQI 214 ریکارڈ کیا گیا. شہر کے نواب میں دھواں چھوڑتے اینٹوں کے بھٹے فضا آلودہ کر رہے ہیں. سڑکوں پر دھواں چھوڑتی گاڑیاں بھی آلودگی کا باعث بن رہی ہیں. اسموک کی وجہ سے لوگوں کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، کھانسیاں، نزلہ زکام بہت، اس وجہ سے جو ہے نا اس پہ کنٹرول کیا جائے. اسموک پہ تھوڑا سا کنٹرول کریں، کیونکہ اسموک کی وجہ سے بہت سی بیماریاں پھیل رہی ہیں. ضلع انتظامیہ کی جانب سے فضائی آلودگی کا باعث بننے والے یونٹس کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے. طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ اسموک سے بچاؤ کے لیے شہریوں کو اپنے طور پر احتیاط کرنی چاہیے. کیمرامین طاہر کھوکر کے ساتھ فہیم امین، 92 نیوز، لاہور. بلیٹن میں حاصل ہوں گے ایک بریک کے بعد. آپ رہیے 92 نیوز UK کے ساتھ. ادارہ معارف اسلام برمنگھم میں روح پرور مجلس ہوئی، جس میں برمنگھم بھر سے خواتین و حضرات نے عقیدت و احترام سے شرکت کی. لندن سے آئے عالمی شہرت یافتہ مبلغ اسلام مولانا علی رضا رضوی نے ایمان افروز خطاب میں معصومہ قم بی بی فاطمہ کی دین اسلام کے لیے خدمات و مصائب کا تذکرہ کیا. اس موقع پر افغانستان میں ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی شدید مذمت کی گئی. مزید احوال برمنگھم سے عابد قاظمی کی رپورٹ میں دیکھیے. دین محمدی کو بچانے کے لیے جن ہستیوں کی خدمات ہیں، ان کی یاد میں ہمیشہ برطانیہ کی مختلف مساجد میں پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں، تاکہ برطانیہ میں پروان چڑھنے والی نوجوان نسل کو ان کے حالات زندگی سے آگاہی ملتی رہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہزادی معصومہ قم بی بی فاطمہ کی یاد میں ادارہ معارف اسلام برمنگھم کے زیر اہتمام مجلس ہوئی، جس میں عالمی شہرت یافتہ مبلغ اسلام مولانا سید علی رضا رضوی نے روح پرور خطاب کیا. مولانا سید علی رضا رضوی نے بی بی فاطمہ کی دین اسلام کو بچانے کی خاطر خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا اور ان کی حیات مبارکہ میں آنے والے مصائب اور مشکلات کا تذکرہ بھی کیا. جب سید الشہداء جا رہے ہیں نا، تو یزید نے فوج بنا رکھی ہے بہت بڑی، کہ چاروں طرف سے گھیر کے مار دو، حسین کو، ان کے بھائیوں بیٹوں کو، انصار کو مار دو، اور سر کاٹ کے لے جاؤ اور اعلان کر دو کہ ہم نے باغیوں کو مار دی. اب لوگ کیا سن رہے ہیں؟ باغی مارے گا، انہیں نہیں معلوم یہ کون ہے. اپنے طور پہ یزید سمجھ رہے میں کامیاب ہوں، جو ساتھ میں مستورات آئی انہیں قیدی بنا لو. عزیزان گرامی، اپنے طور پہ اس نے تو سب کو مار دیا تھا، لیکن سید الشہداء علیہ السلام نے اس کی ساری سیاست کو ناکام بنا اور آپ اپنی بہنوں کو ساتھ لے گئے. اب جہاں جہاں جناب زینب گئی، آپ نے خطبہ دے کے بتایا میں باغی کی نہیں، نواسہ رسول کی بہن ہوں. اس موقع پر مولانا سید علی رضا رضوی اور رانا عشرت نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دین اسلام کے لیے جن ہستیوں نے خدمات سر انجام دی ہیں، ان کا ذکر کرنا عبادت بھی ہے اور نوجوانوں کی تربیت بھی. اس موقع پر شرکا نے افغانستان میں داعش کی دہشت گردی کی بھی سخت مذمت کی. دنیا ہزار جور کرے یا جفا کرے، الغرض جس کے دل میں جو آئے کیا کرے، لیکن نہ بند ہوگی عزاداری حسین، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. کئی لاکھ افراد ہجرت کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں، یہ قابل برداشت نہیں ہے. تو ہم بین الاقوامی حکومتیں اور جو وہاں پہ ادارے کام کر رہے ہیں، چاہے وہ اقوام متحدہ ہو یا دیگر ممالک ہوں، ان سب کو اس بات کا ہم زور دینا چاہتے ہیں کہ ہزارہ کمیونٹی اور شیعہ کمیونٹی کو، چاہے وہ ہزارہ سے نہ بھی ہوں،
جو پشتون ہیں اور جو وہاں پہ دیگر قبائل پائے جاتے ہیں ان سب کی حفاظت کو لازم بنائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ عالمی برادری افغانستان میں داعش کے منفی کردار کا نوٹس لیں۔ مجلس میں خواتین و حضرات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم۔ وفاقی حکومت نے برطانیہ کے ساتھ 2 طرفہ ریڈ مشنز معاہدے پر مذاکرات کو حتمی شکل دے دی ہے، جس کے تحت سابق وزیر اعظم نواز شریف کو بھی برطانیہ میں غیر قانونی طور پر قیام کی وجہ سے وطن واپس لایا جا سکتا ہے۔ غلام حسین ایوان کی رپورٹ اسی بارے میں ہے۔ بریگزٹ کے بعد نئے انتظامات تک پہنچنے کے لیے برطانیہ کے ہوم آفس کے مستقل سیکریٹری میتھیو راکرافٹ نے پاکستان کا 2 روزہ دورہ کیا، جس میں غیر قانونی ہجرت سے نمٹنے کے لیے ایک معاہدے کو حتمی شکل دی گئی۔ پاکستان ریڈمیشنز معاہدے پر میتھیو راکرافٹ اور وزیر اعظم کے مشیر برائے داخلہ و احتساب شہزاد اکبر نے برطانیہ مذاکرات کو حتمی شکل دی، جس سے غیر قانونی تارکین وطن کی واپسی کو یقینی بنایا جائے گا، جن کے ملک میں رہنے کی کوئی قانونی بنیاد نہیں ہے۔ اسلام آباد میں برطانوی ہائی کمیشن کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں فیصلے سے متعلق کہا گیا کہ یہ معاہدہ پاکستان کی وفاقی کابینہ کو آنے والے ہفتوں میں پیش کیا جائے گا، جس پر کابینہ کی منظوری سے رواں سال کے آخر تک عمل درآمد کیا جائے گا۔ غلام حسین ایوان، 92 نیوز، لندن۔ بابا جی گرو نانک کے 552ویں جنم دن کے موقع پر لندن میں سکھوں کی تقریبات جاری ہیں۔ گردوارہ سنگھ سبھا، نانک دربار اور پیری سری ساؤتھ ہال میں ارداس کرنے جوگ تر جوگ مرد و خواتین کی شرکت جاری ہے۔ دنیا بھر کے سکھوں کو مبارکباد دی گئی۔ سکھوں کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان اور افواج پاکستان کا ایک بار پھر سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ مزید تفصیلات دیکھیے وسیم قاسمی کی اس رپورٹ میں۔ لندن اور گرد و نواح میں بابا جی گرو نانک کے جنم دن کے موقع پر جہاں پاکستان میں یاتریوں کی بھارت اور دیگر ممالک سے آمد کا سلسلہ جاری ہے، وہیں لندن کے معروف علاقہ ساؤتھ ہال کے مرکزی گردواروں میں دعائیہ تقریبات میں سکھ خاندانوں کی بھرپور شرکت بھی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ اس موقع پر 92 نیوز سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے سکھوں کا کہنا تھا کہ بھارت اور پاکستان کی حکومتوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جنہوں نے پاکستان کرتارپور بارڈر کھول کر ایک بار پھر بابا جی کی سالگرہ منانے اور اس سرزمین پر ماتھا ٹیکنے کا موقع فراہم کیا، جہاں بابا جی گرو نانک نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ گزارا۔ گردوارہ سنگھ سبھا اور میری سیری میں جشن اور دعاؤں کا سلسلہ جاری ہے۔ تاہم اس موقع پر برطانوی سکھوں کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے گزشتہ برس بابا جی کا جنم دن منانے کے لیے گردواروں میں نہیں آ سکے۔ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਣ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਕਿਸੇ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ, तो इस दियां भी लख लख बधाइयां होण सारियां संगतां नूं। 552nd birth anniversary of our Pratham Pasha Shri Baba Guru Nanak Dev Ji. I wish all the whole world a very congratulations and to the Sikh community as well. برطانوی سکھ خاندانوں کا گردواروں میں آمد کا جشن جاری ہے اور سکھ برادری بھرپور طریقے سے اپنی مذہبی رسومات منا رہی ہیں۔ وسیم کاظمی، 92 نیوز، لندن۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملنے پر دنیا بھر میں بسنے والے اوورسیز کا جشن جاری ہے۔ نوٹنگم میں پی ٹی آئی ایسٹ مڈلینڈ اور پی ٹی آئی نوٹنگم کے اعلیٰ عہدیداران نے تقریب سجائی، مٹھائیاں تقسیم کی اور کمیونٹی کو مبارکباد پیش کی۔ تقریب کا مزید احوال جانتے ہیں ہمارے نمائندے شہزاد ارمان کی اس رپورٹ میں۔ ووٹ کا حق ملنے پر برطانیہ میں بسنے والے اوورسیز پاکستانیوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ اس خوشخبری کے حوالے سے کمیونٹی کی جانب سے تقریبات سجائی جا رہی ہیں۔ حکومتی بل منظور ہونے کی خوشی میں نوٹنگم میں پی ٹی آئی ایسٹ مڈلینڈ اور پی ٹی آئی نوٹنگم کے اعلیٰ عہدیداروں نے تقریب کا اہتمام کیا، جس سے خطاب کرتے ہوئے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ پرائم منسٹر عمران خان ابھی تک اس بدبودار اور بوسیدہ نظام کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ انہیں بے حد مشکلات درپیش ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ پاکستان کی جنگ بڑی ثابت قدمی سے لڑ رہے ہیں۔ جو بندہ ہار جاتا وہ کہتا دھنگڑی ہوگی اور جو جیت جاتا وہ انجام۔ اس کا حل عمران خان صاحب نے الیکٹرانک
EVMS मशीन है उसका। मुकर्रीन का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने दियार गैर में बसने वाले पाकिस्तानियों को वोट का हक देकर उनकी अहमियत को तस्लीम कर लिया है। उन्होंने पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा रखने की ख्वाहिश करने वाले ओवरसीज को पाकिस्तान की सियासत में मुस्बत किरदार अदा करने का मौका दिया है। PTI अहदेदारों का मजीद कहना था कि जिन्होंने असम्बली में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट का हक देने की मुखालफत की है उनको कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। ये लोग पाकिस्तान से जब भी बैरून मुल्क या UK मदद मांगने आए हैं, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने हमेशा इनकी दिल खोल कर मदद की है। यहाँ तक कि बैरून मुल्क मुकीम ओवरसीज पाकिस्तानी अपने वतन में कई फलाही अदारे चलाकर अपने पाकिस्तानी भाइयों की खिदमत कर रहे हैं। शुरा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए PTI हुकूमत के ओवरसीज पाकिस्तानियों की खैर ख्वाही के लिए उठाए गए तमाम इकदामात को बेहद सराहा। खुशी हुई है कि अब जब से कल से मैंने सुना है कि ये वोट का हक है, मैंने कहा ओ माय गॉड, ये तो बहुत तब्दीली आई है ज़बरदस्त। बिकॉज अब तो इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, बिकॉज नाउ यू हैव राइट्स। ओवरसीज लोग इधर जो रहते हैं उनके लिए है क्या वो अपनी राय ज़ार इधर वोट से कर सकते हैं। पाकिस्तान में हर वक्त जब भी इलेक्शन होते हैं हमारी नज़र पाकिस्तान में इलेक्शन पर भी होती है। हम भी बहुत खुश हैं। मैं दुनिया के पूरे पाकिस्तानी जितने भी हैं दुनिया में, लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, बुजुर्ग हैं, उन सबको बहुत बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि हमें वोट का हक मिला। बहुत खुश हूँ इस फैसले से। दूसरा ये कि ये डेमोक्रेसी है, दिस इज़ द रियल डेमोक्रेसी। पहली पार्टी हमारे साथ प्रॉमिस ज़रूर करती थी लेकिन हमें इन्होंने सही डेमोक्रेसी नहीं दी। तकरीब में शरीक PTI कारकुनों का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने वो कारनामा कर दिखाया है जो पिछले 72 साल कोई नहीं कर सका। ये एक ऐसा संगे मेल है जो पाकिस्तान की कामयाबी, तरक्की और इस्तेहकाम का बाइस बनेगा। शहजाद अरमान, 92 न्यूज़, नोटिंगम। और सऊदी अरब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन इस्लाहात और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के हवाले से तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें शुरका ने वज़ीर आज़म इमरान खान को खिराज तहसीन पेश किया। उनका कहना था कि इमरान खान ने ओवरसीज़ का देरीना मुतालबा पूरा करके उनके दिल जीत लिए। देखते हैं रियाद से उमैर अली की ये रिपोर्ट। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में होने वाली तकरीब का एहतमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्टेड बॉडी की जानब से किया गया, जिसमें मुकर्रीन ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि कौमी असम्बली से इलेक्शन इस्लाहात के अलावा समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने का बिल मंजूर किया जाना अहसन इकदाम है। मुकर्रीन का कहना था कि दायरे गैर में मुकीम लाखों पाकिस्तानी देरीना मुतालबा पूरा होने पर बेहद खुश हैं। PTI कारकुनों और अहदेदारों का कहना था कि बैरून ममालिक मुकीम पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान की पॉलिसियों से मुत्तफिक हैं जो मुल्क को नई सिमत की तरफ ले जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के जरिए धांधली जैसे मफरूजों से हमेशा के लिए इलेक्शन को पाक कर दिया गया है, जिससे पाकिस्तानी सियासत पर गहरे असरात मुरतब होंगे। तकरीब से PTI रियाज रीजन के सदर ताज मोहम्मद समेत अहमद बशीर, बख्त शेर, रबिया बिनते तारिक, अरशाद मंदोखेल, शबरेज अख्तर, अब्दुल्ला मलक और दीगर मुकर्रीन ने भी इजहार ख्याल किया। शुरका ने इस अज़म का इजहार किया कि वो वज़ीर आज़म इमरान खान की पॉलिसियों को भरपूर सपोर्ट करेंगे ताकि पाकिस्तान तेजी से तरक्की के मनाज़िल तय कर सके। उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाज, सऊदी अरब। दुबई सियासी और समाजी जमातों और बिजनेस कम्युनिटीज़ के रहनुमाओं पर मुश्तमिल एक वफ़द ने ओवरसीज़ पाकिस्तान कमीशन पंजाब के वाइस चेयरपर्सन सैयद मखदूम तारिक महमूदुल हसन से मुलाकात की। मुलाकात में ओवरसीज़ पाकिस्तानी के मसाइल और उनके हल पर तबादला ख्याल किया गया। तफसीलात देखिए सैयद मुदस्सर खुशनूद की रिपोर्ट में। ओवरसीज़ पाकिस्तान कमीशन पंजाब के वाइस चेयरपर्सन सैयद महदूम तारिक महमूदुल हसन इन दिनों मुत्तहिदा अरब अमारात के अहम तरीन दौरे पर हैं, जहां वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल सुनेंगे और उनके हल के लिए किरदार अदा करेंगे। इसी सिलसिले में दुबई में चेयरमैन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ यूनाइटेड फोरम मियां मुनीर खांस और काफ लीग UAE के सदर राय शेर अली खल की क़यादत में कम्युनिटी की सरकर्दा शख्सियात ने मुलाकात की। इस मौका पर मुख्तलिफ सियासी, समाजी और बिजनेस रहनुमाओं में सजाद नज़ीर और मियां इमरान आतिफ और दीगर भी मौजूद थे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वफद ने अमारात में मुकीम पाकिस्तानियों के मसाइल के हवाले से सीर हासिल गुफ्तगू की। रहनुमाओं ने पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए तजावीज़ भी दी। ओवरसीज़ पाकिस्तान कमीशन पंजाब के वाइस चेयरपर्सन सैयद महदूम तारिक महमूदुल हसन का 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि वो दुबई में वज़ीर आला पंजाब और चेयरमैन OPC उस्मान बुज़दार की हिदायत पर आए हैं ताकि ओवरसीज़ पाकिस्तान कमीशन पंजाब जो कुछ बैरून मुमालिक मुकीम भाइयों के लिए किरदार अदा कर रहा है उससे आगाह किया जाए। वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब की हिदायत पर एक्सपो जो हमारी पाकिस्तान की हो रही है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, जिसमें 30 से ज़्यादा अदारों ने हिस्सा लिया है, उस सिलसिले में हम इधर दुबई में हाज़िर हुए थे। हमारा ओवरसीज़ कमीशन का मकसद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना और इंसाफ में जो रुकावटें उसको दूर करना है।
तो उस सिलसिले में हम एक अवेयरनेस सेशन जो है वो दुबई में करने जा रहे हैं, जो कि 22 ऑफ दिस मंथ मंडे इवनिंग 7 बजे जो है वो यहीं पर होगा। मियां मुनीर हांस और राय शेर अली खल ने कहा, ओवरसीज पाकिस्तान कमीशन पंजाब बहुत अच्छा काम कर रहा है। इस प्लेटफॉर्म से ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल हल हो रहे हैं, वो इसका खैर मकदम करते हैं और सैयद महदूम तारक महमूदुल हसन को UAE में खुशामदीद कहते हैं। OPC एक ऐसा इदारा है जो तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए बेलौस काम कर रहा है और ये गैर सियासी है। ये ऐसा प्लेटफार्म है कि जो सब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बिला तफरीक, ये नहीं है कि कौन किस पार्टी से है, लिहाजा ये सब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को चाहिए कि कोई भी इशू है तो इनसे रब्ता करे और अपने मसाइल के हल के लिए OPC जो है बेहतरीन प्लेटफार्म है। ओवरसीज पंजाब कमीशन के वाइस चेयरपर्सन सैयद महदूम तारक महमूदुल हसन की सदारत में 22 नवंबर शाम ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए एक तकरीब का एहतमाम किया जाएगा, जिसमें उनके मसाइल को सुना जाएगा और उनके हल के हवाले से तजावीज़ भी ली जाएंगी। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सर खुशनूद, मुत्तहिदा अरब अमारात। दुबई में मकीम मारूफ सिंगर MKO का आर्ट और मुसव्वरी को प्रमोट करने का अनोखा अंदाज। आर्ट फ्यूजन के नाम से होने वाला इवेंट सजा लिया, जिसमें मारूफ मुसव्वरों के फ़नपारों को दुनिया के सामने पेश किया गया। सैयदा शुमाइला की पेंटिंग्स ने पूरे इवेंट में तवज्जो हासिल किए रखी। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। मुसव्वरी को प्रमोट और सपोर्ट करने की गर्ज से दुबई के मारूफ सिंगर MKO ने आर्ट फ्यूजन के नाम से म्यूजिकल इवेंट शुरू कर दिया। आर्ट फ्यूजन का पहला प्रोग्राम गुज़िश्ता रोज़ मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम में सैयदा शुमाइला मुसव्वरा का काम शुरका की तवज्जो का मरकज़ बना रहा। तकरीब के ऑर्गेनाइजर्स का कहना था कि शुमाइला का काम उन्होंने एक इवेंट में देखा था, जिसकी वजह से उन्होंने उसे भी इस प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी थी। He is the host of this art event, so it's a big opportunity that was given to me to display my artwork here and do live painting for various guests that are coming over. आर्ट फ्यूजन नामी इवेंट में 4 आर्टिस्ट, जिनमें शुमाइला भी थी, ने लाइव पेंटिंग का मुजाहरा भी किया। एक अफ्रीकी आर्टिस्ट जो गूंगा और बहरा था, उसने भी लाइव पेंटिंग बनाई। मारूफ सिंगर के सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स हैं और ये उन सब मुसव्वरों का काम अपनी साइट में शामिल करेंगे ताकि उनका आर्ट वर्क पूरी दुनिया में देखा जाए। प्रोग्राम में अफ्रीकी और यूरोपीय लोगों की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुमाइला का काम बहुत सारे लोगों ने पसंद किया। सैयद मुदस्सर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर डॉक्टर असद मजीद ख़ान ने कंप्यूटर की फील्ड से वाबस्ता पाकिस्तानी कम्युनिटी की ख़वातीन से ऑनलाइन मीटिंग की, जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी निजात अमरीकी ख़वातीन की कामयाबियों को बेहद सराहा। ऑनलाइन मीटिंग में सफ़ीर पाकिस्तान डॉक्टर असद मजीद खान से पाकिस्तानी वुमेन इन कंप्यूटिंग की शरीक बानी और इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स की नायब सदर फ़रा अली से भरपूर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर फ़रा अली ने सफ़ीर पाकिस्तान को आगाह किया कि पाकिस्तानी निजात अमरीकी ख़वातीन कंप्यूटर की फील्ड में शानदार कारनामे सर अंजाम दे रही हैं। कई ख़वातीन अपनी सलाहियतों के बलबूते पर आला मुकामात पर फाइज हैं। सफ़ीर पाकिस्तान ने पाकिस्तानी निजात अमरीकी ख़वातीन को कारोबार और तिजारत में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर उन्हें सराहा और खुशी का इजहार किया। उनका कहना था कि टेक्निकल शोबे में पाकिस्तानी खवातीन के लिए रहनुमाई और रोजगार के मौके पैदा करने के लिए पाकिस्तानी वुमेन इन कंप्यूटिंग के साथ ताउन के मुंतज़िर हैं। इससे पाकिस्तानी निजात खवातीन को बेहद फवाइद हासिल होंगे। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। बाखबर रहिए, देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।